नमस्कार तेरे छबण को स्वागत करुच्ची मु विपिन दास। प्रिय दर्शक बंधु गतकाली विधानसभा को अचल कर दिगला एवं राजरास्तार माल माल विजु जनता दल पताका बुलुची एवं लोक माने विजु जनता दल समर्थक माने गोटे कौन जाइए गोटे महाभारत अशुद्ध होती ये को लेकरी चित्कार कर बिजु बाबू जयंती रे कहीं पंचायत दिवस पालन करागला नहीं क्या कहीं जातीय स्तर पंचायत दिवस रूपे पालन करा आसंता 24 रे याकू नहीं जमी ओडिशा सरकार मोहन सरकार गोटे पाप कर दीची ओडिशा लोक मान पाखे पहुँचवा वार्ता देवा विजु जनता दल चाहूँगी जे केवल विजु पट्टनायक ही ओडिशार भाग्य विधाता थिले। विजु पट्टनायक जन्म जयंती को जदिव पालन कले सरकार ताकू से कथा कहूना कहते जे विजु बाबू को अपमानित करागला सत्य कौन विजु बाबू ये अप्रतिनिधि थिले। विजु बाबू जदि ये एते लोकप्रियता थिला ताहले से मात्र 7.5 वर्ष कहीं शासन करते आमे कहूँ से प्रवाद पुरुष एटा निसंदेह किंतु से जेते बड़ थिले सेतिकी बड़ जी विजु जनता दल कहूँ जदि सेटा सत ताले विजु जनता दल विजु पट्टनायक आदर्श एवं विजु पट्टनायक नीति रे चलुला कि यही विजु पट्टनायक लिगासी को लेकर 1997 मसीहा जो विजु जनता दल गठन करागला से प्रतिष्ठाता सदस्य थिले से माने कुआड़े गले से अवस्था कौन ए अच्छी एवं जो जल जल कर देखा विजु जनता दल निजर अस्तित्व को रक्षा करने भारतीय जनता पार्टी को मोहरा करुच्ची अस्तित्व बर्तमान विपर्य अवस्था अच्छी जोटा कि भित्तिहीन जार कि भूमिका ही ना जे आलोचनार वस्तु ही नुहे से भली आलोचना को आणिक ओडिशा लोक भ्रमित करने को चेष्टा करुच्ची एवं निजर संगठन को मजबूत कर भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध में गर्जन तर्जन करुच्ची ना निज दल भांगी जाऊँच डेली भांगुच प्रत्येक दिन भांगुच एवं जो विजु जनता दल एक कहूँ जे विजु पट्टनायक को अपमानित कर भारतीय जनता पार्टी बोली एवं 1997 मसीह विजुर चिंताधारा को नहीं जो गठन होता विजु जनता दल सी विजु लिगासी को हत्या करना कि एवं विजु लिगासी को हत्याकारी माने जिते बड़े कांद बबाल करते काकुति मिनती होती हृदय थरा कांद कांदुंट स्वर्गरे विजु पट्टनायक तांकर समर्थक मानकर एतादृश अवस्था देखिकी गुरुमी गुरुमी कांदुंट कौन बा करें कारण तांको प्रभाव तांको ना होइथिबा दल रे किछि नाही तांकर नीति तांकर आदर्श रे वर्तमान विजु जनता दल परिचालित हो नहीं वर्तमान संपूर्ण परिवर्तन होइछि एवं ये जो राजनीति शतरंज मोहरा बनी स्वर्गत विजु पट्टनायक जहाँ को लेकर प्रभात पुरुष बोली कहीकि सारा ओडिशा रे वर्तमान गोटे विषमंजी बुणवाई चेष्टा करुच्चे विजु जनता दल। प्रिय दर्शक बंधु विजु जनता दल वर्तमान विजु बाबू को राजनीति की टाणी आनी एवं तांकर जन्मदिन को लेकर राजनीति करुच्ची एवं जोटा तांको ना रे दीर्घ 24 वर्ष धरिक शासन कर आसूला वर्तमान निसहाय वर्तमान गोटे मात्र इश्यू अच्छी से इश्यू हूँ विजु बाबू जन्मदिन को लेकर अजथा राजनीतिकरण करवा नवीन लेगासी व्यक्ति माने कौन कर आम आपको कही रखू जो माने विजु जनता दल को गठन करते आपण मैंने जानी विजय महापात्र दिलीप राय अनंग उदय सिंह बैजयंत पंडा ए माने प्रथम प्रतिष्ठाता सदस्य एवं अन्य माने थिले ए माने ही प्रतिष्ठा करेकरी नवीन बाबू को ओडिशा को आनी ए माने वर्तमान कोठी अछंती को अवस्था रे अछंती दिलीप राय
କ'ଣ କରିନଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଘରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହିଁ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କରୁଛୁ କେମିତି ନକଲି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି କରି କ୍ଷମତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜନୀତି କରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କେମିତି ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ এই ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚଳାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ପଞ୍ଚାନନ କାନନଗୋ। ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଗଲୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗଠନ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଞ୍ଛନା ଦିଆଗଲା, ଦାମୋଦର ରାଉତକୁ କେମିତି ବିଦା କରିଦିଆଗଲା, ପଞ୍ଚାନନ କାନନଗୋ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ କେମିତି ଅପମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଛା ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ୟାଙ୍କ ପରପିଢ଼ି ୟାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇକରି ନବୀନ ବାବୁ ଅତି ଚାଲାକର ସହିତ ନବୀନ ଲିଗାସି ତିଆରି କଲେ। এই ନବୀନ ଲିଗାସିର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଏ ନବୀନ ଲିଗାସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଥିଲେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟକାଳ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ମଦକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀମାନ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମଦୁଆଙ୍କୁ ପିଟ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ବି ପିଟ। ମନେ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର? କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର କୁଳନନ୍ଦନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଜୁବାବୁଙ୍କର କୁଳନନ୍ଦନ କ'ଣ କଲେ ନା ନବୀନ ଲିଗାସି ତିଆରି କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ରାଜର ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ ତାର ଉତ୍ଥାନ କଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲେ। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର କୁଆଡ଼େ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତେଣୁ ତାମିଲନାଡୁର ଉଦ୍ଧାରି ଆଣିକି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଣିକି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଥଇଥାନ କରିଦେଲେ। ଯଦିଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁସାରେ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ କାଟିଦେବ ସ୍ୱର୍ଗତରାକୁ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ ନେଇକି ନିଆ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛତା ଲଗେଇକି ଯାଉଥିଲା। ବିଚରା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଯାଉଥିଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଥିଲା ବିଭାଗ ସେମାନେ ଶୁଣିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ହୁଇସିଲ୍ କିଏ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା, କିଏ ଭିଡ଼ କମାଉଥିଲା, କିଏ ଯାଇକରି ଟେଣ୍ଟ ପୋତୁଥିଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅସ୍ମିତା କଥା ଯାହା ପାଇଁ ଆସିଲା, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏ ନେତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ପତ୍ର ଉଠାଉଥିଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ତେଲଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖ ପରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। 24 ବର୍ଷର ସିଷ୍ଟମ୍ ନା, ହଠାତ୍ ଯାଉନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲାଣି, ବହୁ ଲୋକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏ ବିଦ୍ରୋହ ଯେ ଦିନେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା କାମ କରୁଛି। ଆଦର୍ଶରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସର ଆଜି ବିଷୟରେ କହିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମଦ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଯେଉଁ କହିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ
ନା ମଦ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ମଦ ଦେଉଥିଲେ, ମଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ମଦ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଦ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ମଦ ପିଅ, ମସ୍ତ ହୋ, ମୁଣ୍ଡ ଖୋଳ କର, ମାଗଣାରେ ଖାଅ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ, এই ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶରେ ପୁରା ପରିପନ୍ଥୀ। ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଏକଥା, ଏ ନବୀନ ବାବୁ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଇଏ ରଖୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 5T ବାହାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସରକାର ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ତା ଭିତରେ ଥିଲା କି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ନବୀନ ବାବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ, ବିଜୁ ବାବୁ କାହାର ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଆଜି କ'ଣ ମହାଭାରତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଆସେମ୍ବଲି ଚଲେଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ କ'ଣ? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ କାହିଁକି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ପାଳନ କଲାନି? ଆରେ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ମୋ ସରକାରରେ ପୁରା ତୁମ ଫଟୋ ରହୁଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପୁରା ପୋଷ୍ଟରରୁ ନବୀନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇକି ସେଠି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରାହେଉଥିଲା। 5T ମୋ ସରକାର ଯୋଉଠି ବ୍ୟାନର ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଏ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ଖଣି, ପାଣି, ଡାଲି ସବୁଆଡ଼ୁ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆଣିକି ପଇସା ରଖୁଥିଲା, ମଦ ବିକ୍ରି ପଇସା ରଖୁଥିଲା। ସେଇ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ମାତାଲି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଭରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ ତା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋହରା ସାଜିଥିଲେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସବୁ ଯେଉଁ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହାତ ଏମିତି ଥରୁଥିଲା, ବାଁ ହାତ, ଏଇଟା ସବୁ ଅଭିନୟ ଥିଲା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା। ଏ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହାକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଉଥିବ ଏବେ, ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ସାରିଥିବ। ଯେମିତି ବିଜୁ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନ ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ନେବେ ତା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମହରା କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନବୀନଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଗଲା। ତ ଏଠି ଭୁଲ କେଉଁଠି ହେଲା ସରକାର? ଏବଂ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ 24କୁ ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଚାଲିବ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଏବଂ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇ ଆଗ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 5ରେ ମହାସମାରୋହରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ହେଲା, ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଲା। 24ରେ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ପତାକା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ରାଜକୋଷରୁ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏପ୍ରିଲ 24କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସିଲା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାନ ନେତା, ତାଙ୍କର ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତା ନବୀନ ବାବୁ, ବାପା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେ ବୈଠକ ମିଟିଂକୁ ଆପଣ ଆସିଲେନି, ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଆସିଲେ, ନା ଜଣେ
बापर पुओ हिसाब से आसिले आपंकर बाप प्रति केते सम्मान से सारा ओडिशा बसी देखिले एवं जदि विजु जनता दल आउ गोटे कथा बड़ कथा जानते विजु जनता दल ना आम पूर्वर कहीचु गठन होता विजु जनता दल शंख भवन जोटा कि पार्टी कार्यालय दलीय कार्यालय रे विजु बाबूंकर फोटो नाही एटा कौन नवीन पट्टनायक और विजु जनता दल विजु बाबू प्रति प्रकृतर श्रद्धा प्रकृतर सम्मान गोटे निजर अस्तित्व पर चली आसुँच विजु पट्टनायक को कौन दुनिया भासीगला पंचायत राज दिवस कहीं पालन कर अरे जदि विजु बाबू जन्मदिन तुम पंचायत राज दिवस पालन कर मधुबाबू जन्म दिवस कौन करूल कहीं चुप थल तुम कहीं हरकृष्ण महताब जी कि प्रकृत आधुनिक ओडिशार बिंदाणी भुवनेश्वर जन्मदाता तांको ही आपण भूली जाइथिले कहीं किछि करि नथिले जानकी वल्लभ पट्टनायक जी कि 100 दिन 100 शिल्प आनिथिले अवश्य परवर्ती अवस्था विजुनंदन नवीन बाबू समय रे तार परिचालनागत त्रुटि जुगु सब शिल्प गुड़ाक बंद हो गला बेकार हेले कारण उद्देश्य था बेकार हेले मद पीले विजु जनता दल सपक्ष में भोट देवे एवं निरपेक्ष भाव में विजु जनता दल जी नेता हे सी मुख्यमंत्री हो पारे उद्देश्य ही था प्रिय दर्शक बंधु शेष आम पुणी आउ थे आपन को कहूँ जे विजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी को मोहरा करिकी निजर अस्तित्व संगे अस्तित्व रक्षा करने ये आंदोलन करुच्ची एवं जो मैंने असेंबली भितर पार्टी कर अधिकांश विधायक विजु पट्टनायक को विरोध करुले जो मैंने राजरास्तार आसिकी अवरोध करुँच हाहला करुँच विजु पट्टनायक आदर्श परिचालित नुहे से विजु पट्टनायक को केवल देखी नथिबे एवं जो मैंने समालोचक विजु पट्टनायक करथिले से माने वर्तमान विजु पट्टनायक पई अरण्य रुद्र करुछंती तो एभलिया स्थिति रे आगामी दिन में ओडिशावासी जो शिक्षा देइछंती विजु जनता दल को ये शिक्षा जे पुणी परिवर्तन हब एवं विजु जनता दल क्षमता को आसीबो विजु जनता दल आगामी दिन तिष्ठिबो ए होची दिवा स्वप्न। नमस्कार।